Welcome children. Refresher course module class 2 English. இதில உள்ள assessment மதிப்பீட்டு பகுதியில் உள்ள worksheets இப்ப நாம செய்யலாம். Lesson 4 picture reading. இதில student activity 2. இங்க body parts ஓட names நம்மள எழுத சொல்லியிருக்காங்க. எழுதலாமா? Hair, nose, mouth, eye, ear, arm, wrist, leg, knee, foot, toe. ஓகேவா? அடுத்து assessment மதிப்பீட்டு பகுதியில் உள்ள worksheet செய்யலாம். First exercise, write the names of the body parts for the given pictures. இந்த pictures ஓட names எழுத போறோம். Mouth, teeth, அடுத்து eye. ஓகேவா? Second one, look at the picture and circle the correct one. Eye, ear. கரெக்டான வேர்ட்ஸ்ல சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாமா? அடுத்து third one, match the words with the picture. மேட்ச் பண்ணலாம். Elbow, eyebrow, palm, neck. ஓகேவா? அடுத்து fourth one, color the odd one. பாருங்க, nails, head, hair இவையெல்லாம் body parts. Cat இது மட்டும் தானே அனிமல். அப்போ இந்த லைன்ல இதுதான் odd one. டீச்சர் சர்க்கிள் பண்ணி காண்பிச்சிருக்கேன், நீங்க கலர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து fingers, tongue, legs இவையெல்லாம் body parts. டாக் தான் அனிமல். அப்படின்னா இதை தான் கலர் பண்ணணும். அடுத்து ear, teeth, neck இவையெல்லாம் body parts. bird தான் odd one. கலர் பண்ணிக்கலாமா? அடுத்து fifth one, think and choose the correct answer from the brackets given below. பாருங்க, I help to write. Who am I? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. fingers. fingers தானே எழுத உதவுது. எழுதிக்கலாமா? அடுத்து I am black in color. I am on the head. Who am I? hair. அடுத்து I have no wheels but I help to move. Can you guess me? யாரு? leg. எழுதிக்கலாமா? Fifth lesson, respond to poems. இந்த லெசன்ல அசஸ்மெண்ட் பகுதியில் இருக்கிற worksheet செய்யலாம். First exercise, color the pictures that show smile. அழகா சிரிக்கிற பிக்சர்ஸ் எதெல்லாமோ அதை கலர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிக்சரும் இந்த பிக்சரும் டீச்சர் சர்க்கிள் பண்ணி காண்பிச்சிருக்கேன், நீங்க கலர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து செகண்ட் ஒன், see the picture and write the appropriate word. பாருங்க, the children are happy. எழுதிக்கலாமா? அடுத்து third one, see the picture and say the actions. பாருங்க, cut, bend, eat. அடுத்து fourth one, pick out the rhyming words in the poem. poemல இருக்கிற rhyming words எழுதலாமா? raining, pouring, snoring, morning, bed, head. ஓகேவா? அடுத்து fifth one, recite any rhyme you know with actions. நமக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ரைம் ஆக்ஷனோட பாட சொல்லி இருக்காங்க. hop a little, jump a little, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little in your bed. இந்த ரைம் அழகா ஆக்ஷனோட உங்களுக்கு பாட தெரியும் இல்லையா? பாடி காண்பிக்கிறீங்களா? ஓகே. அடுத்து சிக்ஸ்த் லெசன், ஐடென்டிஃபையிங் கேரக்டர்ஸ். இதுல டீச்சர் ஆக்டிவிட்டி 1ல ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க, நல்லா கவனிங்க. இதுல இருந்து क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க, ஆன்சர் சொல்லலாமா?
What is the peacock doing? Peacock என்ன செய்தது? டான்ஸ் பண்ணுது இல்லையா? ஆன்சர் சொல்லலாம். The peacock is dancing. அடுத்து, who are playing with the ball? பாருங்க. Rabbits are playing with the ball. Are there two parrots? No. Only one parrot is here, no? So the answer is no. Is the deer drinking water? பாருங்க. இல்ல. அது வந்து புல் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. அப்ப ஆன்சர் no. அடுத்து, how many lotuses are there in the pond? 1, 2, 3, 4, 5 lotuses இருக்கு இந்த pondல. So, there are 5 lotuses in the pond. ஓகேவா? அடுத்து teacher activity 2ல ஒரு picture story கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களேன். Once upon a time, a lion and a mouse lived in a forest. ஓகேவா? ஒரு லயனும் மவுஸும் ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல வாழ்ந்து வந்தாங்களாம். The mouse wanted to make friendship with the lion. The mouse வந்து என்னது friend ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுச்சு. But the lion didn't want to have the mouse as its friend. ஆனா அந்த lion வந்து ஃப்ரெண்டா ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிருச்சு. One day the lion was trapped in a hunter's net. ஒரு நாள் வேடன் விரித்திருந்த வலையில அந்த lion வந்து மாட்டிக்கிடுச்சு. It was not able to escape. அதால தப்பிக்கவே முடியல. The mouse bit the net and released the lion. மவுஸ் வந்து தான் அந்த வலைய கடிச்சு அந்த சிங்கத்தை விடுவிச்சது. At that time, the lion realized its mistake. அந்த சமயத்துல lion தன்னுடைய தவறை உணர்ந்தது. It told the mouse that it would be its best friend forever. ஓகேவா? இனி நீதான் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு லயன் சொல்லிருச்சு. பாருங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா விளையாடுறாங்க. இப்போ கீழே இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் சொல்லலாமா? Who wanted to make friendship with the lion? Answer, a mouse wanted to make friendship with the lion. Second one, name the animals mentioned in this story. Lion and mouse. Third one, who was trapped in a hunter's net? Answer, lion was trapped in hunter's net. Fourth one, did the lion accept the mouse friendship? Yes, the lion accepted the mouse friendship. ஓகேவா? அடுத்து ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி 1ல பிக்சர்ஸோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது பாருங்களேன். ரீட் பண்ணலாமா? A wedding function was held in a forest. In that function, the elephant played the trumpet. Monkey played the drum. The parrot played the flute. The cuckoo sang a song. The celebration came to an end happily. ஓகேவா? இத வச்சு நமக்கு ஒர்க் ஷீட்ல क्वेश्चंस இருக்குது. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. அடுத்து இங்க பாருங்களேன், ஒரு சில க்ளூஸ் கொடுத்து நம்மள ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்காங்க. I sleep most of the time, almost all the day long. இவங்க நாலு பேர்ல யாருன்னு கவனிச்சுக்கிட்டே வாங்க. I don't know to talk. So, when I need anything, I cry aloud. யாரு? பேபி தான். பேபின்னு எழுதிக்கலாமா? இங்க சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. இப்போ அசஸ்மெண்ட் பகுதியில் இருக்கிற ஒர்க் ஷீட் செய்யலாம். டிக் எஸ் ஆர் நோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிக்சர் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல இருந்து தான் क्वेश्चंस வந்திருக்கு. The peacock is walking? No. Lion is walking on the bridge? Yes. Monkey is climbing on a tree? Yes. ஓகேவா? அடுத்து match the pictures. ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல இருந்து தான். Elephant,
trumpet, monkey, drum, parrot, flute. மேட்ச் பண்ணிக்கலாமா? அடுத்து color the mouse அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க கொடுத்திருக்கிற 3 பிக்சர்ஸ்ல இதுதான் மவுஸ். டீச்சர் சர்க்கிள் பண்ணி காண்பிச்சிருக்கேன். நீங்க கலர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஐடென்டிஃபை அண்ட் டிக் த கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல இந்த க்ளூஸை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஐ பில்ட் நெஸ்ட் ஃபார் மை பேபிஸ் டு லிவ் இன். பேபிஸ்க்காக அது கூடு கட்டுமா. சூன் தே வில் கம் ஃப்ரம் மை எக்ஸ். என்னுடைய எக்ஸ்ல இருந்து அவங்க வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. I collect tiny sticks, grass and soft things to make the nest comfortable. ஆமா, ரொம்ப மெல்லியதான குச்சிகள், புற்கள், இந்த மாதிரி சாஃப்டான திங்ஸை வச்சு என்னோட அந்த கூடுக்குள்ள கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறதுக்காக நான் ரெடி பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. My nest is in a tree. என்னுடைய நெஸ்ட் மரத்தில் தான் இருக்கும். I fly to my nest now. நான் இப்ப என்னுடைய நெஸ்டுக்கு கூட்டிற்கு தான் பறந்து செல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? பேர்ட். இந்த பிக்சர்ஸ்ல பேர்ட் இதுதானே. சர்க்கிள் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. அடுத்து 5th one. Describe the given picture orally in a few lines. இந்த பிக்சரை பார்த்து ஏதாவது ஒரு 5 சென்டென்ஸ் சொல்லணுமா? சொல்லலாமா? There are 3 trees in the picture. A lion is talking with a monkey. A parrot is flying. An elephant, a crocodile, and a hippo are in the river. A giraffe is going to drink water. Okay va? Sollirlama? Good. Thank you children.